Hello, dear students. Hi, everyone. Once again, you all are welcome to the class of cost accounting. Our topic for today is CVP analysis. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് marginal costing and CVP analysis. In the first class, we discussed about marginal costing and how it differs from absorption costing and the meaning and features of marginal costing. Our topic for today it is CVP analysis, cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis. It is an analysis which examines the relationship of cost and profit to the volume of business. Cost, volume, and profit. All the three are interconnected. Cost, volume, and profit. Cost of the production, volume of the level of volume of the output or the quantity produced, and the profit. All these three are interconnected. It is an extension of marginal cost, or it is a tool in the marginal costing technique. It is also known as break-even analysis. Break-even analysis. At what level the profit, at what level the cost of production will be equal to sales. So the main feature it is at that level there will be no profit or no loss. So break-even analysis. It is concerned with finding out the crisis point. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് പോയിന്റ് ഏത് ലെവൽ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അത് ക്രൈസിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് എൻഷുർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ലോസ്. ലോസ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ലെവൽ. So that's why we call it as crisis point. So the level of activity when the total cost equal to the sales value, total cost equal to sales, that it is called as break-even analysis or break-even point. The level of output at which total cost equal to total sales, that it is called as break-even point. So it's a result of cost to volume analysis, cost to volume profit analysis. അത്രയും കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ്. സോ ദർ വിൽ ബി നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് വോളിയം. ആ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക, ക്രൈസിസ് പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോസ് ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It means that system of analysis which determines profit, cost and sales value at different levels of output. 10,000 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, എത്ര ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അഥവാ ഇൻ കേസ് 15,000 യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഫിറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിൽസ് വാല്യൂ. So just like we can identify profit, cost and sales at different levels of output. Thus, we can opt the best or suited level of output, which offer maximum profit to the company. Then, certain objectives of CVP analysis, cost to volume profit analysis. Cost, I told you, it is a cost of production. Volume means the quantity or the volume of level of output. Profit means the profit earned at that level of output. It helps to forecast profit fairly and accurately. എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിന്റെയും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും കമ്പനിക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 10,000 1,00,000 പ്രോഫിറ്റ് വേണം കമ്പനിക്ക്. ഇപ്പൊ 1,00,000 പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർകാസ്റ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Then number 2, it is useful in setting a flexible budget. Flexible budget, you know, and different levels of activity. 60,000 unit ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 70,000 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, so at different level of activity we can fix it in advance itself. So flexible budget can be setting up with the help of cost to volume profit analysis. അപ്പോൾ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും what the total cost will be, what the total sales would be. It can be decided.
Then it assists in evaluation of performance of the purpose of control. This analysis assists in evaluation of performance for the purpose of control. നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അഡ്വാൻസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആണ് കോസ്റ്റ് CVP അനാലിസിസ് വഴി. Then it assists in formulating price policies by showing the effect of different price structures. ഏത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവും, ഓരോ വോള്യൂം ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും എത്ര സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് that can be decided, that can be formulated. So formulating pricing policies by showing the effect of different prices. ഇത്ര രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 200 rupees ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അഥവാ 250 rupees ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും, എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It makes possible to attain target profit by locating the volume of sales. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, എത്ര യൂണിറ്റ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡഡ്. It helps management in taking number of decisions, like my make or buy decision can be taken. Suitable sales mix can be decided with the help of CVP analysis. Dropping of a product. So this type of decisions can be taken with the help of CVP analysis. Then next topic it is assumptions underlying CVP analysis. Assumptions. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. So assumptions. First one, it is fixed and variable cost pattern can be established with reasonable accuracy. Marginal costing ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് can be, it should be classified. എന്നിട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാറ്റേൺ അത് റീസണബിൾ ആക്യുറേറ്റ്ലി നമുക്കത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു അസംഷൻ. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ, ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പാറ്റേൺസ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് റീസണബിൾ ആക്യുറസി. Then fixed costs remain static and marginal costs are completely variable at all levels of output. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണത്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഫിക്സഡ്, ഇറ്റ്സ് റിമെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക്. But variable cost or marginal cost, it is not like that. It will vary in proportion to the level of output. Then selling price are constant at all sales volume. CVP analysis different വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് and the selling price should be taken as fixed one. Variable expenses per unit are constant at all sales volume. Variable expenses per unit or variable expenses in total, it should be vary in proportion to the sales volume. Variable expense per unit fixed ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് വേരി ചെയ്യുക. Okay. Then efficiency and productivity remain unchanged. Then there is constant sales mix at all levels of sales. 60,000 യൂണിറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് മിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം 80,000 യൂണിറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും. ഇപ്പൊ സെയിൽസ് മിക്സ് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല, ആൻസർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ സെയിൽസ് മിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും, അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then volume of production equals the volume of sales. The volume of production equals, നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച മുഴുവൻ പ്രൊഡക്റ്റും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അസംഷനിലാണ് CVP അനാലിസിസ് കാണുന്നത്. വോള്യൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, വോള്യൂം ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ്, സെയിൽസ് വോള്യൂമും വോള്യൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓൾ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് CVP അനാലിസിസ്, കോസ്റ്റ്, വോള്യൂം, പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ്. അതിന്റെ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ 3 എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് കോസ്റ്റ്, വോള്യൂം, മൂന്നാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ 3 കമ്പോണന്റിന്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സാമിൻ ചെയ്യലാണ്. ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ്, അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും. ദസ് all these 3 are interconnected. So by examining cost or by examining the relationship between cost, volume, profit, the manager can take too many decisions. So that it is CVP analysis. Okay, thank you all.